राजधानी दिल्ली च प्रदूषण एमरजेंसी, एक हफ्ते ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। लॉकडाउन ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ। डीएसजीएमसी ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, लॉकर रूम 'ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਇਆ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ। डीएसजीएमसी ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਪਲਾਨ। ਕਿਹਾ 35 ट्रैक्टर ट्रालियां संसद वाल कूच करेंगे 500 किसान। अनिल विज बोले मौजूदा किसान लीडरशिप हुई फेल, किसान बदल देन अपने लीडर। पंजाब विधानसभा की कमेटी ने 26 जनवरी हिंसा नूं दस्सिया साजिश। केंद्र अते दिल्ली पुलिस ते खड़े कीते सवाल। कहा जानबूझ के पुलिस ने लाल किले दे राह तोरे किसान, फिर थाने च लिजा के कीती तसद्दद। बागा पुराना च आज सिमरजीत बैंस ने बुलाया लोक इंसाफ पार्टी का इजलास। 117 विधानसभा हलकियां दे अहुदेदार होणगे शामिल। बैंस ने दिता नारा 117 दी कसम, भ्रिष्टाचार खत्म। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद आज मोगा च करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 बजे मीडिया नूं होणगे रूबरू। वड्डा सवाल की सियासत नूं लैके करेंगे कोई वड्डा ऐलान। पंजाब च दायरा वधाउण ते बीएसएफ दा जवाब। कहा पिछले 2 साल ड्रोन बने वड्डी समस्या। सर्च ते सीजर दा काम बीएसएफ कोल। मुलजम नूं चार्जशीट ते अदालत च पेश करना पुलिस दा काम। हरियाणा दे लोकां लई अहम खबर। कल पेट्रोल पंप रहणगे बंद, सिर्फ एमरजेंसी सेवावां नूं मिलेगी छूट। वैट ते बकाया कमीशन समेत 4 मुख मंगां नूं लैके विरोध प्रदर्शन। करनाल दे तरावड़ी च हाई वोल्टेज ड्रामा। 20 साल दा नौजवान विआह दी मंग नूं लैके टावर ते चढ़िया। समाज दे लोकां ने रखी शर्त, तू शराब छड्ड दे फिर करावांगे तेरा विआह। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने पहली वड्डी खबर तो। जी हाँ, दिल्ली च एमरजेंसी वर्गे हालात बन गए हैं। दिल्ली च प्रदूषण नूं लैके एमरजेंसी वर्गे हालात बन गए हैं। केजरीवाल सरकार ने कुछ वड्डे फैसले लए हैं। पोल्यूशन नूं काबू करने वास्ते एक हफ्ते लई स्कूल बंद किए गए हैं। घरां तो होवेगा सरकारी दफ्तरां दा काम। लॉकडाउन का प्लान भी तैयार किया गया है। कंस्ट्रक्शन के काम ते 14 तो 17 तक रोक लगा दी गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ सरकार ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੌਰਨ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है। अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसेज, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। कि अगर ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफ़र को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब व्हीकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये बंद एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। प्रदूषण के मुद्दे ते हुण सुप्रीम कोर्ट गंभीर नजर आ रहा है। कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे ते जिथे केंद्र सने सूबा सरकारां नूं झाड़ पाई, उत्थे ही साफ किया कि प्रदूषण लई सिर्फ किसान जिम्मेवार नहीं। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਝਾੜ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ?
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ AQI ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। सोमवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तब तक तमाम राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देंगे। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब सोमवार को सुनवाई करता है तो तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दलीलों से कितना संतुष्ट हो पाता है। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਰ ਰੂਮ ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਰ ਰੂਮ ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਕੈਸ਼ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ DSGMC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ DSGMC ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਸ਼ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕੱਢਿਆ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਓ ਸਟਾਕ ਰੂਮ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ ਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਕੈਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ 66 ਲੱਖ, ਬਾਕੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਮਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ DSGMC ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕੈਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਔਰਤ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਸਰਨਾ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਡਲੌਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। 35 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੰਸਦ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 35 ਤੋਂ 40 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। किसान भाइयों को अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि 1 साल हो गया, तुमने हमें घरों से लाकर सड़कों पर बैठा दिया। जिस मुद्दे को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं उसमें कितनी प्रगति हुई, कहां तक पहुंचे हैं आप? अगर उनको लगता है कि उनके नेता बातचीत करने में सक्षम नहीं है तो उनको नए नेता चुनने चाहिए, नए वार्ताकार चुनने चाहिए। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ BSF ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰਸ ਦੇ IG ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BSF ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰਸ ਦੇ IG ਸੋਨਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗਸ 387 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਵੈਪਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ 55, ਡਰੋਨ 45, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 77 ਤੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ 6, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ 15 ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੋਨਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। BSF ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ। BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। BSF ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੀ BSF ਹੈ। BSF has worked in this area right from beginning from 1965. We always maintained a very close coordination and cooperation with the state police. It is for the national security and in the interest of the nation. BSF is not a policing organization. As a result of which, BSF doesn't have the power to register any FIR nor to do any investigation. ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ BJP ਨੇ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਹੈ
ਤੇ ਹੁਣ BSF ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਲੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾਦ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆੜਤੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ 14 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। 20-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦ ਆਊਗਾ। 10-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਥਾਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਥਾਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹਾਲ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਫਕੋ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। डीएपी खाद लेने के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। पहले हम आपको कतार दिखाते हैं। इतनी लंबी कतार एक वक्त था जब नोटबंदी थी, तब इस तरह की कतारें लगी थी, और एक अब वक्त है जब खाद लेने के लिए किसानों को आना पड़ रहा है। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। रात को 2 बजे से आ रहे हैं जी। कल भी आए थे 3 बजे। आज रात को फिर 2 बजे जहाँ बैठे हैं जी। रात ਅਸੀਂ ਆਏ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। हम गुमराह कर रहे हैं किसानों को। कल मुड़ के बंद कर दिया, मुड़ के शटर मुड़ के कहे तड़के देंगे, इसलिए गुमराह कर रहे हैं। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। The sky is the limit. Possible है समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। क्या बात है, कमाल कर दिया। ইমান প্ৰতিভা কেৱল ইয়াতহে দেখা সম্ভৱ হ'ব। काम है बड़े वाओ, यंथा टैलेंट। শুৰুৱাত છે young genius. They are setting the stage on fire. Go for it. অনেক দূর যাবার আছে। আলোড়ন তৈরি করে চলেছে। बच्चे ही हैं असली सुपरस्टार। फिर से धूम मचाने आ रहे हैं नए यंग जीनियसेस बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में। Get ready to witness the best. न्यूज़ 18 नेटवर्क की तरफ से सभी यंग जीनियसेस को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। उम्र छोटी, काम बड़े। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।